నమస్తే వెల్కమ్ టు V3 న్యూస్ లక్ష్యం సమాజహితం నేను ఆకాంక్ష బులెటిన్ల ముందుగా హెడ్లైన్స్ చూద్దాం గోదావరికని పట్టణంలో తుపాకి రాముడు సినిమా యూనిట్ సభ్యులకు ఘన సన్మానం గోదావరికని ప్రాంత కళాకారులు సినిమాలో నటించడం ఈ ప్రాంతానికే గర్వకారణమన్న ఎమ్మెల్యే కోరుకంటి చందర్ మేడారం సమ్మక్క సారక్క జాతరలకు ఏర్పాట్లపై సమీక్షా సమావేశం హాజరైన మంత్రి కొప్పుల ఈశ్వర్ రామగుండం ఎమ్మెల్యే కోరుకంటి చందర్ కొత్తకోట పట్టణంలో బీజేపీ ఆధ్వర్యంలో మహాత్మా గాంధీ సంకల్ప యాత్ర నరేంద్ర మోదీ ప్రవేశపెట్టిన సంక్షేమ పథకాలు ప్రజలకు తెలియజేస్తామన్న బీజేపీ నేత డీకే అరుణ ఇక డీటెయిల్స్ చూస్తే నగరంలో సౌత్ జోన్ అడిషనల్ డీసీపీ రఫీక్ ట్రాఫిక్ డీసీపీ బాబుల ఆధ్వర్యంలో 12వ శాంతి ర్యాలీ నిర్వహించడం జరిగింది ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ మత సామరస్యాన్ని కాపాడాలని విజ్ఞప్తి చేశారు कि ये जो मुख्य रफीक साहब को दिया जा रहा है पूरी सौर डिपार्टमेंट को दिया जा रहा है और बाबूराव साहब को जो दिया गया है वो इनके मान कौन है बोलिए बाबूराव साहब बोलो जी कौन है बाबूराव साहब आप किसको दे रहे हैं और सभी मार्शल्स को आप सबको मैं वेलकम करता हूँ सर प्यार बुलाने का आप सबसे शुक्रगुजार हूँ लास्ट ईयर भी मैं था ये साल भी हूँ इंशाल्लाह हो सकता फिर साल भी रहूँगा तो लास्ट ईयर जो देखा था मैं वॉलंटियर्स यानी मार्शल्स इतना अच्छा काम कर रहे थे तो जगह पे लोग बाइक लेके करके वो पहिया उठाना करना वो सब कर रहे थे तो रोके कीस खींच ले रहे थे फिर कुछ जगह पे तो हम भी कीस वापस दिलाए बच्चों को और आपके तो अब उन बाइक्स को पूरा अवॉइड कर रहे और एकदम पीसफुल गुजरेगा और हम ये जुलूस में नहीं हमेशा आपके साथ में रहेंगे थे हैं और आगे भी रहेंगे और एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है जॉब कनेक्ट मेला कर रहे हैं हम लोग जॉब कनेक्ट मेले में लास्ट ईयर भी 868 या 866 को जॉब दिलाए थे और हर पुलिस स्टेशन में वो वैन आती सुबह 9:30 से लेके इवनिंग 5 बजे तक वैन रहती और एप्लीकेशन वही लोग देते हैं वहाँ पे वो एप्लीकेशन लेके 10th क्लास से लेके PG तक BTech जो भी लोग हैं तो जॉब के लिए आप एप्लीकेशन दिए अपने बच्चे हो सकता है किसी को जॉब मिल जाएगा तो आपके हम समझ रहे कि 1000-1200 जॉब मिलने के चांसेस है तो ये ज़्यादा स्प्रेड करिए आप और आपके पोजीशन से यानी कौन सी डेट में है ये पहली से स्टार्ट हुआ 1st से लेकर 30th तक है 30 तारीख तक है अलग अलग पोजीशन के अलग अलग डेट्स हैं अब आपके पोजीशन में मालूम करें तो आपको डेट्स बोले थे ऑलरेडी 2 दिन गुजर गए कल और आज और अभी बच के से दिनों में आप दे सकते हो सकता है 4 मीनार हो गया और 2 पोजीशन हो गए 4 मीनार वाले जाके दूसरे एरिया में भी दे सकते हैं आप एप्लीकेशन तो कोशिश करके देखिए हो सकता और ब्लड डोनेशन कैंप जो कल होने वाला है बहुत अच्छी चीज़ है ये दयास्वर तशरीफ फरमा कायदे अहिल सुन्नत हजरत मौलाना मुर्तजा पाशा साहब हाफिज मुजफ्फर खान बंदा नवाज साहब समर अब्दाल प्रसाद रहमान साहब मुस्तफा पाशा साहब अली पाशा साहब और वाहिद पाशा साहब साथ साथ में हाका गुलाम मेरे भाइयों को सबको सलाम अलैकुम होशियार है आप लोग यार आपकी आवाज सुन गया हाँ आपकी आवाज सुन के चल रहा हूं चीटा मारते बोल समझ में आए आप लोग बहुत अच्छा बोलते बोले हाँ इसलिए हम जिसका नाम पे मिलाद जुलूस मना रहा है अपना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सलाम को जवाब देना अपना फर्ज है इसलिए सारे लोग मैं गुजारिश कर रहा हूं अभी जितने लोग बयान करे हैं सही जवाब नहीं दिया सलाम को सिर्फ हाफिज मुजफ्फर गर्म करने से बोलना पड़ा आप लोगों को मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए अपना आदत बनानी चाहिए साथ साथ में अपना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में 2 अल्फाज बोल के मैं खत्म करूंगा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सारे आलम के लिए जैसा सूरज बनाया जैसा चांद बनाया वैसा ही सूरज जो है अपने को रोशनी देता है चांद भी रोशनी देते हैं अपना को रात में वैसा ही इंसानियत का रोशनी देने के लिए अपना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा किया।
इसलिए अल्लाह ताला ने आप बहुत चाहते थे, आपको अपना महबूब बना लिया। इसका मिसाल जो है काबा शरीफ में आपकी तरफ झुका हुआ है ना भाई? गलत बोल रहा हूं? 1,24,000 पैगंबर और नबी जो आए गया है, मगर आपका जैसा। ఇక గోదావరికని పట్టణంలోని కృష్ణవేణి టాలెంట్ స్కూల్లో తుపాకి రాముడు సినిమా యూనిట్ సభ్యులు హీరో బిత్తిరి సతీకి అత్యంత వైభవంగా అభినందన సభ నిర్వహించారు. సినిమాలో నటించిన గోదావరికని ప్రాంతానికి చెందిన కళాకారులను, కథానాయకుడు బిత్తిరి సతీకి, సినిమా యూనిట్ సభ్యులను పాఠశాల కరెస్పాండెంట్ డైరెక్టర్ శ్రీమతి మంజులా శ్రీనివాస్ రెడ్డి ఘనంగా సత్కరించి అభినందనలు తెలియజేశారు. ఈ కార్యక్రమానికి రామగుండం శాసనసభ్యులు కోరుకంటి చందర్ విశిష్ట అతిథులుగా విచ్చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ గోదావరికని ప్రాంత కృష్ణవేణి విద్యార్థులు, కళాకారులు ఈ సినిమాలో నటించడం గోదావరికని ప్రాంతానికే గర్వకారణమని అన్నారు. మన తెలంగాణ ప్రాంత భాష యాసలతో కలబోసిన హాస్యంతో పాటు వినోదాన్ని పంచిన తుపాకి రాముడు సినిమా యూనిట్ సభ్యులను, కళాకారులను ప్రోత్సహించిన కృష్ణవేణి యాజమాన్యానికి అభినందనలు తెలియజేశారు. కట్టకు అడ్డం ఒక చెట్టు పట్టుకొని నిల్చొని అందరినీ మట్టి పోయమని నిల్చుకుంటారు. వాస్తవంగా నిజంగా నా కళ్ళల్లో నీళ్ళు. ఎందుకు అనంటే ఈనాటి సమాజంలో మనం చూస్తూ ఉన్నాం, ఈనాటి సమాజంలో ఎవరికి వాడు బతకడమే కష్టం, ఎవరి కోసం వాడు బతికేటువంటి సందర్భాలు, ఒకరిని నష్టం చేయడం కోసం ఎన్ని వేషాలైనా వేసేటువంటి వాళ్ళను ఇలా మనం చూస్తూ ఉన్నాం సమాజంలో. అంటే అమ్మా ఈడ చాలా ఉద్యమకారులు ఉన్నారు, ఈడ ఊళ్ళో ఒకరొకరిని చూడడానికి భయం అవుతుంది. అంటే అరే వాళ్ళని చూస్తే ఎంత మృదు స్వభావులు అంటే ఇళ్ళకి దోలకపోయి తిండి పెడుతున్నారు. సత్తన్న మా ఇంట్లో తినవా, మేము అడుగుతాం చూడు అంటున్నారు. ఎవరన్నా తిండి అడిగితే మా తాను లేదు అంటారు కదా, అసలు వాళ్ళు మా ఇంట్లో తినకపోతే అడుగుతాం, మనకు అడుగొచ్చింది. అసలు పరిస్థితిలో మేము ఆ ఊళ్ళో చేస్తే జనగామ మాకు ఒక హంగామ లెక్క అయింది. అది జనగామ కాదు, జన హంగామా. అది వాళ్ళు వచ్చి షూటింగ్ల మాకోసానికి వ్యవసాయం పనులు మానుకొని వచ్చి మా ఎంట నిలబడి ఎండల బుక్కిల చేసి ఆ పాటలలో ఒక్కొక్కరు 500-600 మంది ఆ పాటలు అయితే డమ్ డమ్ డోలు బాజే అని పెట్టగానే వెనకాల ఎంతమంది ఉంటారు డప్పులు పట్టుకొని. ఇగో మా ఊళ్ళంతా తిప్పల పడి చేస్తే ఇవల్ల ఆ పాటలకు అందం, ఆ సినిమాకి అందం, ఇంత బలం వచ్చింది మాకు. నాకెందుకో ఇక్కడనే రాబుద్ది అవుతున్నది, ఎందుకో ఏమో అంత ప్రేమిస్తున్నారు నన్ను. నాకేమున్నది, ఎర్ర తోలు లేదు, తెల్ల బట్టలు లేవు. ఎందుకంటే మంచి మనసున్నది, మిమ్మల్ని రంజింపజేసే మనసున్నది కాబట్టి మీరు మట్టి కుండకు బొట్టు పెట్టినట్టు నా ముఖానికి ఇంత రంగు రుద్ది నన్ను హీరోని చేసింది. నువ్వు హీరోని అన్నారు, ఒరే కర్మరా బాబు నువ్వు హీరో ఏంట్రా, ఒరే వాంతింగ్ వస్తుందిరా అన్నారు. ఎలా ఆడ ఒక్కొక్క సీన్ చూస్తుంటే కళ్ళకి నీళ్ళు వస్తున్నాయి, కప్పు వస్తలేదు, కళ్ళకి నీళ్ళు వస్తున్నాయి. మన అట్లా చేసింది ఓ గొప్ప గొప్ప ఆర్టిస్టులు ఎవరు లేరు, అంతా మీ ఊరోళ్ళే, మీ పక్క మండల పొల్లే. వాళ్ళందరూ చూస్తే అగో ఈయన ఉన్నాడు ఆదేశ్ రవి, ఇక్కడనే పోషం వాట్సాప్ చాటింగా. పొగడతలు ఎక్కువైపోయి ఫోన్లు తెల్లందాకపోతుందాకా ఆ మంచిగా వచ్చింది నా వేషం. అవునవును చాలా బాగా చేసిన నేను, ఈ పని సరిపోయింది మా అందరికి. ఇప్పుడు ఎవ్వరు ఫోన్ చేసినా తీస్తూనే ఉన్నాం. చుట్టపోడో ఆడెవడో రాంగ్ నెంబర్ కూడా తీసి ఎవరు నాకు బాగా వచ్చింది కదా. అవునవును తిండి తినమంటే కూడా తినని పరిస్థితి, కడుపు నిండిపోతున్నది ప్రశంసలతోని. అందుకే పోషమన్న ఫోన్లోనే ఉన్నాడు. ఇంకా అవో మా పిల్ల అక్కి అంటే నోట్లో పెడతారు చూడు, అదేంటి స్వీట్ అక్కి మా పిల్ల ఒక్కటే డైలాగ్తోనే. అట్లా రాజనరసు, ఇంకా ఝాన్సీ, ఇంకా రేపు పొద్దుగాల రాకపోయినా నా ఎంగేజ్మెంట్ అయిపోయినాక ఒక్కటే డైలాగ్, ఎంత ప్రేమ, ఎంత పలకరింపులు. తర్వాత హీరోయిన్ మదర్ గాయత్రి గారు నిలబడి ఒకసారి చూడు, ఏమైనా తక్కువందా ఎవరికన్నా, నిజంగా సినిమా ఆర్టిస్టుల కన్నా తక్కువందా. తర్వాత మా అమ్మ, చిన్నప్పుడు పాలిచ్చిన అమ్మ సగంలోనే డుమ్మగొట్టింది. మళ్ళా
ఇక రాబోయే మేడారం సమ్మక్క సారక్క జాతరలకు ఏర్పాట్ల గురించి సంఘం నిర్వాహకులతో సమావేశం నిర్వహించారు. రామగుండం ఎమ్మెల్యే కోరుకంటి చందర్ మరియు రాష్ట్ర సంక్షేమ శాఖ మంత్రివర్యులు కొప్పుల ఈశ్వర్ మేడారం సమ్మక్క సారక్కల రెండవ జాతరగా పిలుచుకోబడిన గోదావరి నది ఒడ్డున జరగబోయే జాతరకు ఏర్పాట్ల గురించి రామగుండం మున్సిపల్ కమిషనర్ మరియు జాతర నిర్వాహక సంఘంతో సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు. ఈ సమావేశంలో జాతర నిర్వాహక సంఘం రాష్ట్ర మంత్రి కొప్పుల ఈశ్వర్కు అక్కడ జరపాల్సిన అభివృద్ధి పనుల గురించి వినతిపత్రం అందజేశారు. ఈ సమావేశంలో కొప్పుల ఈశ్వర్ మాట్లాడుతూ పోయిన సంవత్సరం కంటే ఈ సంవత్సరం మరింత మెరుగ్గా ప్రజలకు ఇబ్బంది కలగకుండా నిర్వహిస్తామని, ప్రజలు సంతోషంగా జాతర జరుపుకోవడానికి కృషి చేస్తామని అన్నారు. రామగుండం ఎమ్మెల్యే కోరుకంటి చందర్ మాట్లాడుతూ జాతర వద్ద ఎలక్ట్రిసిటీ పనులు, శానిటేషన్, భక్తులు రక్షణ కొరకు తగు జాగ్రత్తలు తీసుకొని భక్తులకు అసౌకర్యం కలగకుండా తగు చర్యలు తీసుకుంటామని అన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో రామగుండం మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ కమిషనర్ శ్రీనివాసరావు, గ్రంథాలయ శాఖ చైర్మన్ రఘువీర్ సింగ్, సామాజిక కార్యకర్త డైరెక్టర్ పెంట రాజేష్, నిర్వాహక సంఘం సభ్యులు పాల్గొన్నారు. మేడారంలో జరిగేటువంటి సమ్మక్క జాతరలకు రెండో జాతరగా పిలువబడేటువంటి మన గోదావరి ఒడ్డున జరిగేటువంటి జాతర ఫౌండర్గా ఉన్నటువంటి కొప్పులీశ్వరన్న గారు ఈరోజు జాతర కమిటీ సభ్యులు మరియు ఈవో గారు, కమిషనర్ గారితో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క జాతరకు సంబంధించినటువంటి ఏర్పాట్లు ఏ విధంగా ఉండాలని, అక్కడ ఏ విధంగా ప్రజలకు భక్తులకు సౌకర్యం అందించే విధంగా చేయాలని సలహాలు, సూచనలు ఈరోజు ఈ యొక్క సమీక్షా సమావేశంలో ఇవ్వడం జరిగింది. గతంలో సింగరేణి యాజమాన్యం అదేవిధంగా ఎన్టీపీసీ చాలా పెద్ద ఎత్తున సహకారం అందించినటువంటి పరిస్థితులు ఉండేవి. ఇక ముందు కూడా వాళ్ళు బాధ్యతాయుతంగా ఈ యొక్క బాధ్యత తీసుకోవాలనేది కూడా ఆలోచన చేయడం జరిగింది. దీంట్లో రేపు అక్కడ జరగబోయేటువంటి రోడ్లు కానీ, డ్రైనేజీ వ్యవస్థ కానీ, అదేవిధంగా శానిటేషన్కి సంబంధించినటువంటి వ్యవస్థ కానీ, విద్యుత్ స్తంభాలు, వీధి దీపాలకు సంబంధించినటువంటి విషయాలను కూడా పూర్తి స్థాయిలో ప్రజలకు ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా గతంలో కంటే ఇక ముందు జరగబోయేటువంటి జాతరలో మంచి ఏర్పాట్లు చేయాలనేటువంటి నిర్ణయాన్ని తీసుకోవడం జరిగింది. రేపు ఫిబ్రవరి 5వ తారీఖు నుండి జరగబోయేటువంటి ఈ యొక్క జాతరకు సర్వం ఏర్పాట్లకు ఈ యొక్క మొదటి సమావేశంలోనే మంచి సలహాలు, సూచనలతో మన కొప్పులీశ్వరన్న గారు ఈ యొక్క గతంలో ఈ యొక్క కమిటీకి ఫౌండర్గా ఉన్నటువంటి వారి సహకారంతో రేపటి కార్యక్రమాలన్నింటినీ కూడా విజయవంతంగా జాతరను విజయవంతం చేసుకోబోతున్నామని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తాం. రానున్న ఫిబ్రవరి మాసంలో సమ్మక్క జాతర జరగనున్నటువంటి తరుణంలో గోదావరిఖనిలో దాదాపుగా చాలా పెద్ద మొత్తంలో జరిగేటువంటి జాతరలలో గోదావరిఖని జాతర కూడా పెద్ద సంఖ్యలో ఇక్కడికి కార్మికులు కానీ ఇతర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చేటువంటి భక్తులు కూడా ఇక్కడికి చాలా పెద్ద మొత్తంలో వస్తారు. కాబట్టి ముందస్తుగానే స్థానిక శాసనసభ్యులు కోరుకంటి చంద్ర గారి నేతృత్వంలో ఈరోజు జాతర కమిటీతో పాటు అదేవిధంగా టెంపుల్ ఈవో, అదేవిధంగా ఇక్కడ మరి కార్పొరేషన్ కమిషనర్ గారు హాజరై అనేక విషయాల పట్ల చర్చించడం జరిగింది. ప్రధానంగా అక్కడ కరెంటు ఏర్పాటు విషయం కావచ్చు, రోడ్స్ కావచ్చు, మంచినీటి వ్యవస్థ కావచ్చు, తర్వాత గోదావరిలో నీళ్లు పూర్తిగా నిండి ఉండి బయటికి రావడం వల్ల స్పేస్ తక్కువ అవుతుంది. కాబట్టి అక్కడ ఉన్నటువంటి పక్కకు ఉన్నటువంటి యాష్ పాయింట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మరి వృధాగా ఉన్నాయి. కాబట్టి వాటిని కూడా సింగరేణి సంస్థ ద్వారా వాటిని లెవెల్ చేసినట్టయితే వచ్చినటువంటి భక్తులకు పూర్తి సౌకర్యంగా ఉంటుందనేటువంటి అభిప్రాయాన్ని మరి జాతర కమిటీకి సంబంధించిన వాళ్ళు వ్యక్తం చేయడం జరిగింది. దాన్ని మరొకసారి ఒక ప్రత్యేక సమావేశాన్ని స్థానిక ఎమ్మెల్యే గారి ఆధ్వర్యంలో సింగరేణి యాజమాన్యం, అదేవిధంగా కార్పొరేషన్కి సంబంధించినటువంటి కమిషనర్ గారు, ఎన్టీపీసీ యాజమాన్యం, అదేవిధంగా ఈ పక్కన ఉన్నటువంటి కేశవరం సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీతో పాటు ఇతర మరి ఇంకా జాతరకు సహకరించేటువంటి సంస్థలతో ఒక ప్రత్యేక సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేయవలసిందిగా ఈరోజు నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. అంతేకాకుండా ఈ జాతరకు తక్షణంగా తీసుకోవాల్సినటువంటి అవసరాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నింటిపైన కూడా మరి సింగరేణి యాజమాన్యం, తర్వాత కార్పొరేషన్కి సంబంధించినటువంటి వారు పూర్తి స్థాయిలో మరి సహకరించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. గతంలో ఏ విధంగానైతే సింగరేణి సంస్థ దీని పట్ల ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించి కొన్ని ఏర్పాట్లు చేసిందో దాని తర్వాత పూర్తి స్థాయిలో మరి కార్పొరేషన్ వాళ్ళే నిర్వహించడం జరుగుతూ ఉంది. మరి ఈసారి
ఒక ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకునేటువంటి పరిస్థితులలో ఎమ్మెల్యే గారే ఇప్పటికే కరెంటుకు సంబంధించిన ఏర్పాటు కానీ తర్వాత రేపు రానున్నటువంటి డిఎంఎఫ్టి ఫండ్లో కూడా కొంత నిధులు వెచ్చించి అక్కడ కనీస సౌకర్యాలు ఏర్పాటు చేయడం కోసం మరి వారు హామీ ఇవ్వడం జరిగింది జాతర కమిటీకి. ఆ ప్రకారంగా ఈసారి జరిగేటువంటి జాతరకు కావాల్సినటువంటి ఏర్పాట్లన్నీ కూడా చేసుకోవడం కోసం ముందస్తుగానే ఈ సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది. ఇంకా ఒక 2 నెలల సమయం ఉన్నందున మరి మిగిలిన విషయాలన్నీ కూడా దృష్టి పెట్టి మరి వాటన్నిటిని కూడా పూర్తి చేసుకొని భక్తులకు ఎటువంటి అసౌకర్యం కలగకుండా మరి గతం కంటే కూడా మంచిగా జరిగే విధంగా ఏర్పాటు చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఈ సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఇక మహాత్మా గాంధీ 150వ జయంతి సందర్భంగా ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఆధ్వర్యంలో దేశవ్యాప్తంగా చేపట్టిన గాంధీ సంకల్ప యాత్ర కొత్తకోట పట్టణానికి చేరుకుంది. ఈ సందర్భంగా రాష్ట్ర భాజపా నాయకురాలు మాజీ మంత్రి డీకే అరుణ మాట్లాడుతూ ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ప్రభుత్వం గాంధీజీ కలలుగన్న స్వచ్ఛ భారత్లో భాగంగా ప్రతి ఇంటికి మరుగుదొడ్ల నిర్మాణం, ఉచిత గ్యాస్ కనెక్షన్లు, నిరుపేద కుటుంబాలకు ఇళ్ల నిర్మాణం, సుకన్య యోజన లాంటి ఎన్నో సంక్షేమ పథకాలు ప్రవేశపెట్టి అమలు చేస్తున్నదని, వీటన్నిటిని ప్రజలకు ఈ యాత్ర ద్వారా తెలియజేస్తామని ఆమె అన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో భాజపా రాష్ట్ర నాయకులు శాంతి కుమార్, ఎగ్గని నరసింహులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రధానమంత్రి అయినటువంటి వెంటనే ఈ దేశానికి ఆనాడు స్వాతంత్రం సిద్ధించినటువంటి స్వాతంత్రం తీసుకొచ్చినటువంటి మహాత్మా గాంధీ ప్రతి గ్రామంలో ప్రతి ఒక్క ఇంటికి కూడా మరుగుదొడ్ల నిర్మాణం కోసం ఒక్కొక్క మరుగుదొడ్డికి 7,200 రూపాయలు కేటాయించి వేలాది కోట్ల రూపాయలు స్వచ్ఛ భారత్ కింద టాయిలెట్ల నిర్మాణానికి కేటాయింపులు చేసి, అదేవిధంగా మా అక్క చెల్లెళ్ళు పొగతో కళ్ళు దెబ్బతినకూడదు, దాని కాలుష్యానికి వారి ఆరోగ్యం దెబ్బతినకూడదని ప్రతి ఒక్కరికి ఉచితంగా ఉజ్వల కింద గ్యాస్ కనెక్షన్లు ఇచ్చి, మరి ఈరోజు ప్రతి ఒక్కరికి గ్రామాభివృద్ధి దేశాభివృద్ధి అని గ్రామాభివృద్ధి కోసం పెద్ద ఎత్తున డైరెక్ట్గా గ్రామ పంచాయతీల్లో నిధులు కేటాయించి, స్థానిక సంస్థలకు డైరెక్ట్గా మున్సిపాలిటీలకు నిధులు కేటాయించి, ప్రతి ఒక్క గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఇల్లు లేనటువంటి వారు ఎవరు ఉండకూడదు, ప్రతి ఒక్కరికి ఇల్లు ఉండాలని 2,56,000 ఇండ్లు సంవత్సరానికి కేటాయింపులు చేసి వాటికి నిధులు కేటాయించి బీదరికాన్ని దూరం చేయాలనేటువంటి లక్ష్యంతో స్వచ్ఛ భారత్ని సాధించాలి, గ్రామాభివృద్ధిని సాధించాలి, బీదరికాన్ని రూపుమాపాలని ఈరోజు గాంధీజీ ఆశయాలను ముందుకు తీసుకెళ్తున్నటువంటి నరేంద్ర మోడీ గారు ఈ యొక్క గాంధీ సంకల్ప యాత్ర ద్వారా ఈ గాంధీజీ ఆశయాలను ప్రతి ఒక్క పార్లమెంటు నియోజకవర్గంలో గాంధీజీ గారి 150వ జన్మదినాన్ని పురస్కరించుకొని 150 కిలోమీటర్ల పాదయాత్రను ప్రతి పార్లమెంటులో నిర్వహించాలని బీజేపీ శ్రేణులకు ఆదేశించి ఈ యొక్క యాత్రను కొనసాగుతున్నటువంటి నేపథ్యంలో మన ఉమ్మడి మహబూబ్నగర్ జిల్లాలో 4 రోజుల కిందట ప్రారంభమైనటువంటి యాత్ర మక్తల్ నియోజకవర్గం నుంచి ప్రారంభమై మక్తల్, నారాయణపేట్, మహబూబ్ నగర్, భూత్పూర్ మీదుగా ఈరోజు కొత్తకోటకు చేరుకున్నటువంటి సందర్భంలో ఈ యాత్రలో పాల్గొన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క అన్నకు, తమ్మునికి, అక్కకు, చెల్లికి నా యొక్క హృదయపూర్వకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఈ యొక్క సంకల్ప యాత్రకు వాడవాడల వీధి వీధిలా మేము పాదయాత్ర చేస్తున్న సందర్భంగా ఆ వార్డులలో ఉన్నటువంటి అక్క చెల్లెళ్ళు స్వాగతించి వారికి యొక్క సంకల్ప యాత్ర ఉద్దేశాన్ని వారికి తెలుపుతూ నడుస్తున్నటువంటి తరుణంలో ఆర్టీసీ కార్మికులు వెంటనే విధుల్లో చేరాలని, వారికి ఎలాంటి అసౌకర్యం కలగకుండా తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకొని పూర్తి స్థాయి బందోబస్తును ఏర్పాటు చేస్తామని హైదరాబాద్ పోలీస్ కమిషనర్ అంజనీ కుమార్ అన్నారు. డ్యూటీలో చేరే కార్మికుల పట్ల ఎవరైనా దురుసుగా ప్రవర్తించినా వారి విధుల్లో చేరకుండా అడ్డుకున్నా కఠిన చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించారు. आरटीसी स्ट्राइक के बारे में जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हम लोगों के पास आई है उसके मुताबिक बहुत सारे एम्प्लॉइज़ अब ड्यूटी वापस ज्वाइन कर रहे हैं। ऐसे माहौल में सिटी पुलिस के तरफ से ये हमारी जिम्मेवारी है
कि उन्हें हर किस्म का सेफ्टी और सिक्योरिटी दिया जाए। अभी हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से हम लोगों ने एक कॉन्फ्रेंस में अपने सभी ऑफिसर्स को ये हिदायत दी है कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़ जो आरटीसी में वापस ड्यूटी ज्वाइन कर रहे हैं उनको हम लोग प्रोवाइड करेंगे। ऐसे समय में उन लोगों को जो किसी तरीके से डराने का कोशिश, धमकाने का कोशिश या फिजिकली रोकने का कोशिश, असॉल्ट करने का कोशिश अगर कोई करेंगे, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, उन्हें अरेस्ट करके जेल भी भेजा जाएगा। हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से हम लोग कमिटेड हैं पब्लिक कन्वीनियंस के लिए, बच्चों को स्कूल जाने की फैसिलिटी के लिए, बाकी लोगों के कन्वीनियंस के लिए, और इसके लिए हर तरह का कार्रवाई जो करना होगा हम लोग करेंगे। थैंक यू। ఇక కృష్ణా గోదావరి జలాల ములుగు రంగయ్య చెరువు నుండి పాకాలకు నీళ్లు ఇవ్వడానికి ఏర్పాటు చేస్తున్న ములుగు పంప్ హౌస్ ను పరిశీలించారు నర్సంపేట్ ఎమ్మెల్యే పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డి. తెలంగాణ రాష్ట్రం సిద్ధించిన తర్వాత గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి యొక్క ఆశీర్వాదంతో ప్రత్యేకంగా మా నియోజకవర్గ ప్రజల క్షేమాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని 70 సంవత్సరాలుగా నర్సంపేట నియోజకవర్గ చేయడం జరిగింది. తద్వారా మాదన్నపేట రిజర్వాయర్ను కూడా నింపాలని, మా నియోజకవర్గంలోని 300 పైచిలకు చెరువులను నింపాలని, 1,20,000 ఎకరాలకు రెండో పంటకు నీళ్ళు ఇవ్వాలని ఇరిగేషన్ సర్క్యూట్ నర్సంపేట పేరు పైన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆ ఇరిగేషన్ సర్క్యూట్ను టేకప్ చేసి ప్రభుత్వ పరంగానే అందులో పొందుపరిచినటువంటి అందులో గీసిన ప్రతి గీతను జీవ రూపంలో ఇవాళ మంజూరు చేయడం కాకుండా పనులను కూడా పూర్తి దశకు తీసుకొచ్చింది ఈ కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వం. ఈ సందర్భంగా మీ ద్వారా ఇందులో కృషి చేసినటువంటి అందరూ కూడా పేరు పేరున అధికారులకు. ఇక నిజామాబాద్ జిల్లాలో పలు మండలాల్లోని రైతులు పచ్చి ధాన్యం కొనుగోలు చేయాలని కోరుతున్నారు. చందూర్ మండల కేంద్రంలో రైతులు ఆందోళన నిర్వహించారు. ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాలు ఇప్పటికీ ప్రారంభించలేదని, ధాన్యం ఉంచిన చోటనే నిరసన తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా మహిళా రైతులు మాట్లాడుతూ ధాన్యం హార్వెస్టింగ్ చేసి రోజులు గడుస్తున్నా దళారులు తమ ధాన్యం కొనుగోలు చేయడానికి ముందుకు రావడం లేదని, కొనుగోలు కేంద్రాలు ప్రభుత్వమే ఏర్పాటు చేయాలని అన్నారు. ప్రభుత్వం ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేసి తమకు న్యాయం చేయాలని కోరారు. వర్షం వస్తుందని తమ ధాన్యం తడిసిపోతుందని, తడిసిన ధాన్యం కొనుగోలు చేయకపోవడం వల్ల తీవ్రంగా నష్టపోతున్నామని, తమను ఆదుకోవాలని రైతులు వేడుకుంటున్నారు. కొనకొచ్చిన సారు అందరు వస్తున్నారు, బేరకాలు చూస్తున్నారు, వెళ్ళిపోతుండ్రు. గవర్నమెంట్ కొన అంటున్నారు. మాకు చూసి పచ్చట్లు కొనకొచ్చిన అన్న అంటే షారేడు ఆన పడుతున్నది సార్. మేము ఎట్లా బతకాలా, మేము ఏం చేయాలా, ఎండబెట్టి ఎట్లా అమ్మాలా? మీ అసంటోళ్ళు వస్తే మాకు గోతం కాదు ఇప్పుడు షాయంలా. ఇక నిజామాబాద్ జిల్లా చందూర్ మండల కేంద్రంలో గ్రామ పంచాయతీ సాక్షిగా దళిత కాలనీ దగ్గరలో గ్రామస్తులు నివసించే జనావాసాల మధ్య బెల్ట్ షాపులు విచ్చలవిడిగా నిర్వహిస్తున్నారు. సంబంధిత అధికారులు పట్టించుకోవడం లేదని పలువురు మండిపడుతున్నారు. అయితే ఉదయం నుంచి రాత్రి వరకు బెల్ట్ షాపులు ఇష్టానుసారంగా నడిపిస్తున్నారని, అధిక ధరలకు మద్యం ప్రియులకు విక్రయిస్తూ, ఒక సందర్భంలో నకిలీ మద్యం విక్రయిస్తూ మద్యం ప్రియులు జేబులు ఖాళీ చేయడమే కాకుండా వారి జీవితాలతో, ఆరోగ్యాలతో చెలగాటమాడుతున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అధికారులు మామూలు తీసుకోవడం వల్లే ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవడం లేదని గ్రామస్తులు ఆరోపిస్తున్నారు. బులెటిన్ ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరోసారి చూద్దాం. గోదావరికని పట్టణంలో తుపాకి రాముడు సినిమా యూనిట్ సభ్యులకు ఘన సన్మానం.
గోదావరికని ప్రాంత కళాకారులు సినిమాలో నటించడం ఈ ప్రాంతానికే గర్వకారణమన్న ఎమ్మెల్యే కోరుకంటి చందర్. మేడారం సమ్మక్క సారక్క జాతరలకు ఏర్పాట్లపై సమీక్షా సమావేశం. హాజరైన మంత్రి కొప్పుల ఈశ్వర్, రామగుండం ఎమ్మెల్యే కోరుకంటి చందర్. కొత్తకోట పట్టణంలో బీజేపీ ఆధ్వర్యంలో మహాత్మా గాంధీ సంకల్ప యాత్ర. నరేంద్ర మోదీ ప్రవేశపెట్టిన సంక్షేమ పథకాలు ప్రజలకు తెలియజేస్తామన్న బీజేపీ నేత డీకే అరుణ. ఇవి బులెటిన్ అప్డేట్స్. స్టే ట్యూన్ టు V3 న్యూస్. లక్ష్యం సమాజహితం.